औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान असद सैयद, आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज का मौजू इंतहाई अहम है और आज हमने बात करनी है। मैं सिर्फ इंट्रो जो है वो उर्दू में दूंगा, उसके बाद हम आज का प्रोग्राम जो है वो पंजाबी में करेंगे, क्योंकि ये पंजाब से ख़ास है और पंजाबी ज़ुबान से ख़ास है कि बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें 96 साला सिख औरत ने 70 साल बाद पाकिस्तान में अपना घर पहचान लिया। 72 साल बाद भाई ने पाकिस्तान में आके अपने भाई को पहचान लिया। और इसी तरह 1947 में बिछड़ी बहन बहन से 50 साल बाद जो है वो भाई की मुलाकात होगी। ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां आपके सामने आ रही होंगी। और अगर आप यूट्यूब पे पंजाबी लहर के नाम से एक चैनल है, उसे देखते हैं, तो फिर आप आए रोज ऐसी स्टोरीज देख रहे होंगे। आपने देखा कि कुछ ही अरसा पहले गिप्पी गिरवाल जो है वो भी पाकिस्तान आए थे और उन्होंने भी अपने घर जाके अपना घर भी देखा, अपने बाप के जो दोस्त साहब थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। इसी तरह एक इंतहाई अहम शख्सियत जो 1947 से पहले पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ख़ानदान था, और वो बहुत ही अहमियत के हामिल थे। लेकिन जैसे ही 1947 में बंटवारा हुआ पंजाब का, तो वो इंडिया पंजाब की तरफ तशरीफ़ ले गए। उसके बाद वो यूएसए चले गए। अब तकरीबन 73 साल बाद वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने आके एक अनोखा और अनमोल काम किया है, पाकिस्तान के लिए भी और पूरे पंजाब के लिए भी और पूरी माँ बोली पंजाबी के लिए भी। कि उन्होंने अपने जो तासरात थे, किस तरह उन्होंने महसूस किया, किस तरह उन्होंने जो है वो अपने घर को ढूंढा, किस तरह उन्होंने लाहौर को देखा। एक 72-73 साल के बाद देखना जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। उसमें क्या इमोशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या जज्बात होते हैं, वो सारे उन्होंने अपने कलम के अंदर कलम बंद कर दिए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, आज उसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्रोफेसर खिजर जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मदर अब्बास साहब। गो के तकनीकी प्रॉब्लम है, अगर कुछ मसाइल आए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में ये छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है वो चल रहे हैं। तो आज हमने बात करनी है उस किताब की और उन बिछड़े हुए अपने भाइयों की, जो 73 साल पहले हमसे बिछड़ गए थे, कि आज हम क्या फील कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, ये सारा कुछ जानेंगे प्रोफेसर खिजर जवाद साहब से, डॉक्टर मदर अब्बास साहब से। और आज हमारे मेहमान थे डॉक्टर तरनजीत सिंह बुतालिया, जो पाकिस्तान में आए, जिन्होंने किताब लिखी, जिन्होंने अपना घर ढूंढा, और उनके भी हमने जज्बात आपके साथ शेयर करने थे, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अपने दोनों भाइयों का, जिन्होंने एक तारीखी काम किया है। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ प्रोफेसर खिजर जवाद साहब, आपकी काविश का भी, और आपको वेलकम कहता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया असद साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, और डॉक्टर मदर अब्बास साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपकी काविशें ऐसी हैं कि यकीन माने मैं इस वक्त दुबई में हूँ, अगर पाकिस्तान में होता तो मैं एक रात बिताए बगैर आपके पास हाजिर होता और आपके हाथ ज़रूर चूमता, क्योंकि माँ बोली पंजाबी से जितनी मोहब्बत मुझे है, मैं चाहता हूँ कि वीवर जो है वो मुझे उर्दू में सुने, आपको पंजाबी में भी सुन सकते हैं। कि सर तासरात ने ਤੁਹਾਡੇ, के जज्बात ने ਤੁਹਾਡੇ, और ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ, ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। सर बहुत शुक्रिया सर नवाजिश। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। देखो जी, एक ते मेरा जिहड़ा ताल्लुक पंजाब दी रिसर्च और पंजाब दे उत्ते काम करन दा है, ਉਹ कोई नवां नहीं, कोई मैं 10 साल हो गए ने पंजाब दी हिस्ट्री ते पंजाब दे कल्चर ते मैं काम कर रहा। और एक काम जिहड़ा है ਉਹ बुनियादी तौर ते जिहड़ा काम सी ਉਹ मेरा मॉडर्न पंजाब ते है सी, यानी पोस्ट कॉलोनियल पंजाब। मेरा पीएचडी का भी काम पोस्ट पार्टीशन पंजाब ते है कि फर्स्ट जिहड़े गवर्नर है सन
ਮਿਊਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ, ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲਸ ਹੈ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਸ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ 250,000 ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਮਰਨਾਥ, ਦੀਵਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਅਕਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੀਅਰ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਬੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਨ, ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ, ਜਹਾਨਦਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲੱਬ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਜਹਾਨਦਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੁਸਤ ਵੇਖੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਬੀ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बढ़ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚੁੰਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਕਲ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਬੀਅਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਬੀਅਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਪਰੋਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਬੁਤਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਹਰ
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਰੂਮੇਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਕਿ ਸੋਹਣੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। आवाज आ रही है जनाब? आवाज नहीं आ रही। ਸਹੀ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ जी ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, जी मेरी आवाज ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ। जी ਪਹਿਲੇ ठीक है, ਪਹਿਲੇ मैं ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਦਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ PhD ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-4 ਪੇਪਰ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਿਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡੂ ਬੜੇ ਜਾਹਿਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਲਵੇ, 10 ਵੀ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਜ਼ਰ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖਿਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਲਮਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਜ਼ਰ ਭਾਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਕੜਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੇਰੇ
ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਇਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਪੁਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਦ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖੁਦ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੱਡਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ, 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬਰਾ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਕੋਲਰਲੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਸਥੈਟਿਕ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 72 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ 500 ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾ ਕਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਐਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 72 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦਾ
ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਹਰ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ, ਦੂਸਰਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਤੀਸਰਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ YouTube ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਸਟੋਰੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਡਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 47 ਜਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1947 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਢੂੰਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬੁਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਮਗਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚਡ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸਬ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਗਰਬੀ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਥਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਉਹ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੈਣ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ
ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਅਹਿਸਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸਾਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਖਲਿਫ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੁਤਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਝ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਗੁੰਮ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਨੀ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਗੁੰਮ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਨੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਕਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਵੰਗਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਧੂੜਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਨੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਗੁੰਮ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਨੀ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ,
उड़ के ही आ जो एक बार नी। ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 72 ਜਾਂ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਔਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਾ ਬਾ ਸੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਔਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਮੋਰੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਮੋਰੀ ਯਾਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਇੰਜ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਕਾਈਵਜ਼ बढ़ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ। ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਹੀ ਸੀ ਕਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾ ਚਲੂ ਕੇ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਚ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤਰੁਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬੜਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਮਲੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਹੋਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਰ ਬਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਕੋਰੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਰ ਬਈ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ, ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ 750 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚਾਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵੀ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੰਗਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਚੀਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ, ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ,
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਖੋਜ ਲਾਣਾ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਖਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਬਾਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਤਬਾਹ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਖੋਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਰੀਖ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰੱਖੋ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਦੋ ਸਮੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਆਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮੂਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਹੱਕ, ਹੱਕ ਮੀਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? जी मदर भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? सर आवाज नहीं आ रही मुझे जी। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, मदर आ रही? जी मदर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अब आ रही है, अब ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ। अच्छा मदर भाई, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੋਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਕਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖੋਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ
उन्होंने अपनी बाइक ते निकल के उन्होंने उन्हां सारे आसारे कदीमा और वो सारे घर और सारियां पुरानियां बिल्डिंगां उन्होंने कलमबंद कीता उस उत्ते वो एक किताब ऑलरेडी लिख चुके ने और मजीद उस उत्ते वो रिसर्च कर रहे ने दिन रात वो मसरूफ ने लाहौर दे अंदर जो है वो पुरानियां बिल्डिंग्स पुराने मकानात और पुरानियां जगह जड़ियां ने उन्होंने खोजण विच मसरूफ ने ते क्या तुहानूं लग रहा है कि आने वाला वक्त जिहड़ा है वो साडी तारीख जिहड़ी वो महफूज होण जा रही है और उस उत्ते काम हो रहा है और मजीद किस तरह उसनूं बेहतर किया जा सकता है कि जिहड़े आसार ने 1947 तो पहले दियां बिल्डिंगां मौजूद ने उन्हां नूं किस तरह महफूज बनाया जा सकता है और किस तरह इस उत्ते जिहड़ा है वो बेहतर काम किया जा सकता है जी मदर साहब तक मेरा सवाल पहुंच गया जी जी मैं मदर भाई दा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है जी ਤੁਹਾਡੇ तक अगर मेरा सवाल पहुंचा तो जी जी ਤੁਸੀਂ जवाब दे बिल्कुल सकते देखो फैजान नकवी बहुत अच्छे मैं देखता रहना उन्होंने लाहौर का खोजी दूजा एक लाहौर शनासी के हवाले नाल भी एक अपने विजिट्स जो है लाहौर शनासी के हवाले नाल वो भी करते रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं समझना कि उन्होंने उन्होंने जगह ते जाके काम किया है और देखो बाइक पे निकलते हैं उन्होंने कोई रिसोर्सेज भी कोई नहीं जी मदर जी भी तो कुछ जी मदर भाई ਤੁਹਾਡੇ तक मेरी आवाज आ रही जी ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੇ ਮੇਰੇ काफी ਵੱਲ सारे ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ जी ਕੀਤੀ जी कोई ਨੈਟ कोई ਦਾ ਬੜਾ कोई गल ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਆ नहीं जी कोई गल नहीं अच्छा मदर भाई काफी सारे नौजवान जिहड़ा वो इंटरस्टेड हो चुके ने वो अपनी बाइक्स ते निकल के लाहौर दा खोज करन दी कोशिश करदे ने और फैजान नकवी साहब जिहड़ा वो खोज ला रहे ने काफी सारी चीज़ां उन्हां जिहड़ा वो लोगों दे सामने लियांदियां ने कि उन्हां दी मखदूश हालत और उसनूं जिहड़ा वो अपील कर रहे ने कि इन्हां चीज़ां नूं संभाल लो ये तुहाडा विरसा है और ये होने वाली नस्ल तक पहुंचाओ और तुसी क्या कहंदे हो कि किस तरह इन्हां चीज़ां नूं महफूज किया जा सकता है और किस तरह गवर्नमेंट इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकती है मदर साहब का ਜਿਹੜਾ ਉਹ हाँ ਨੈਟਵਰਕ जी ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ कोई ਜੀ कोई नहीं ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ जी ਤੇ फैजान नकवी साहब का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं देखिਆ कि उन्होंने बहुत ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਮੁਗਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਦਰ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਯਾਨੀ ਮੁਗਲ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਲੰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜ ਪਿਆ ਸਿੰਧ ਇੰਜ ਪਿਆ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿਓ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ और मैं अच्छा मैं ना इथे तो एक शेर सुनाना चाहांगा अगर थोड़े तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि दिल्ली वर्गे चौक 84 ये बड़ा फेमस होया एक गाना उस अंदर ये शेर ते बड़ा मेरे दिल दे करीब है कि दिल्ली वर्गे चौक 84 कार बहार बाजार भी ओही मिकनातीसी खिच दी शबती शहर लाहौर विच खास ही क्यों है यानी ये अज भी जिहड़ा ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮਕਨਾਤੀਸੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ कि दिल्ली बन गया मुंबई दीगर पटियाला बहुत सारी चीज़ां बहुत जिद्दत आ गई दुनिया के अंदर दुनिया अपने टूरिज्म के अंदर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर चंद पहुंच गई लेकिन लाहौर विच ऐसी खिच है कि जिहड़ी अज भी USA विच जिहड़ा साडा सिख भाई बैठे है जिहड़ा चढ़दे पंजाब चों बैठे है जिहड़ा कैनेडा चला गया जिहड़ा आस्ट्रेलिया चला गया वो भी तरसदा है
ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ तो मैं लाहौर पहुंच जाऊं। ऐसी खास देखो गल जी, की है लाहौर। ऐसे देखो फखर अब्बास बहुत अच्छे शायर ने दोस्त, वो कहते हैं कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत है ये, और ਜਿਹੜਾ किसी और है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ और ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸੇ और है, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ और है, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਕਿਸੇ और है। ਇਹ ਕਿਸੇ और ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਲਾ ਤੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿ ਮੋੜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਛੋੜ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਫਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਨ, ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮਨਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ। इस च कोई शक नहीं जी। अच्छा प्रोफेसर साहब यकीन मनो कि मैं जिस टाइम प्रोग्राम करदा और प्रोग्राम शुरू करदा ते जिस तरह 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨਰ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। 40 ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ एहसास ही नहीं होया कि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਉਤੋਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ कि किस टाइम ਅਸੀਂ क्लोजिंग ਵੱਲ जा रहे हैं। ऐसे प्यारे एहसास और ऐसे प्यारे जज्बात ਨੂੰ और इतनी ਮੁਹੱਬਤ है सन अपनी माँ बोली ਦੇ ਨਾਲ कि जितनी इस ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, जितनी इस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ एक पैगाम एक प्यार और ऐसे प्योर जज्बात ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਚੜਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? इंडिया काफी मिसाल के तौर पर बड़े कोर्ट्स हैं, ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और दूसरा एक ऐसा है और कई भी ऐसा है बोलते हैं कोशिश करते हैं अच्छा मजहर भाई मैं ना थोड़ा जिहा रोकना चाहांगा, तुहाडी आवाज़ जिहड़ी है दोबारा ब्रेक हो रही है। मैं यही सवाल जिहड़ा वो दुहरावांगा अपने खिजर भाई कोलों। खिजर भाई ये दसो कि ओवरऑल हुण साडी रिस्पांसिबिलिटी की है, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਟੋ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੌਫਟ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ, ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੋ
ਬਾਰਡਰਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ 72 73 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਪੂਰੀ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੇ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾੜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਂਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇਤਨੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਲਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2 ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਿੱਪੀ ਗਿਰਵਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਵਰ ਗਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਵੀਲਾਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਦਰ ਭਾਈ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 72 ਸਾਲ 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲੋ, ਬਾਹਰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ। ਜੀ 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 ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਬੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਿਦਰ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਾਂਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ बाबा कौम ने कहा सी कि हर एक को आज़ादी होगी, हमने एक ऐसा मुल्क बनाया है, हर एक को आज़ादी होगी कि वो मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, गिरजाघर में जाए, वो कहीं भी जाए, वो अपनी इबादत करने में आज़ाद है। और पाकिस्तान का शहरी होने के नाते से हुकूमत को कोई सरोकार नहीं कि वो किसी के मज़हब में मुदाखलत करे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं अपनी पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 1977 में वो तकरीर उसको बिल्कुल हाइड कर दिया गया, उसको छुपा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल है, वो हर शख्स को सुननी चाहिए और उससे आइंदा आने वाला जो वक्त है उसमें पाकिस्तान की तरजीहात जो है उनको बदलने की ज़रूरत है ताकि मोहब्बतों को हम आम कर सकें, शिद्दत पसंदी को ख़त्म कर सकें, नफ़रतों को जो है वो कला कमा करके एक हकीकी जो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने रखी थी उसकी तरफ वापस जा सकें। बहुत मेहरबानी तमाम सुनने वालों की। इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको नहीं कहता पहले भी कि आप मेरा प्रोग्राम शेयर करें, लेकिन इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, उसके ऊपर अपनी राय दें
تاکہ آپ کے جذبات ہم تک پہنچ سکیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.